ابھی آپ کو بتائیں کہ آؤٹ فال روڈ الحبیب پارک کے رہائشی ناران کاغان جانے والے 5 لڑکے غائب ہوئے۔ مغوی بچے عید کے چوتھے روز تفریح کے لیے کاغان ناران گئے تھے۔ والدین کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا، جبکہ اہل علاقہ کی جانب سے اپیل کی گئی کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بچوں کی بازیابی کے لیے احکامات جاری کریں۔ اس وقت زاہد چودھری ان مغوی بچوں کے علاقے میں موجود ہیں، ان کی رہائش گاہوں کے باہر موجود ہیں، جہاں پر ان کے اہل خانہ اور اہل علاقہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اسی بارے میں مزید ان سے جانیں گے۔ زاہد چودھری بتائے گا کہ آپ اس وقت آؤٹ فال الحبیب پارک کے رہائشی جو 5 مغوی لڑکے ہیں ان کے علاقے میں موجود ہیں، اہل خانہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، ان کا کیا موقف ہے، کیا مطالبات ہیں ان کے؟ یہ حبیب پارک آؤٹ فال روڈ کے رہائشی 5 نوجوان جو کہ سیر کے لیے ناران گئے تھے 9 روز قبل، اور وہ وہاں پہ آج چوتھا روز ہے کہ 5واں روز ہے، ان بچوں کو جو ہے وہ مس ہوئے۔ ہفتے کے روز جو ہے ان بچوں کا اپنی فیملیز کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا تھا، اور آج جو ہے وہ ابھی تک ان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے ان فیملیز کو، جو ان بچوں کی جو اہل خانہ ہیں ان کی جانب سے تمام صورتحال پر اور حکومت کی جانب سے کوئی تعاون جو ہے ان بچوں کی تلاش کے حوالے سے جو ہے نہ کرنے پر جو ہے وہ اس وقت آؤٹ فال روڈ کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ٹریفک کا نظام ہے وہ آؤٹ فال روڈ کے اوپر جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہے۔ ان جو ہے وہ فیملیز کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کسی نے بھی ابھی تک جو ہے وہ حکومت کی جانب سے رابطہ نہیں کیا، نہ کوئی مدد کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ان جو مسنگ بچے ہیں 5، ان کی جو فیملیز ہیں، ان کی جو والدہ ہیں، ان کے جو دیگر عزیز و اقارب ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات بھی کریں گے۔ جی، آپ کا بیٹا ان کا نام کیا تھا؟ نعمان۔ اچھا، یہ جو نعمان ہیں باقی دوستوں کے ساتھ یہ کس دن جو ہے وہ یہاں سے گئے تھے اور کیا کہنا تھا ان کا، اور آپ سے وہاں پہ جا کے انہوں نے کوئی رابطہ کیا؟ ہاں، آج کے دن گئے ہیں، روزانہ فون کرتے ہیں، ہفتے کو بھی بتاتے صبح شام۔ آخری فون ان کا ہفتے کو آیا کہ مما میں صبح اتوار کو آ جاؤں گا، اگر نہ آیا تو پھر صبح کو میں آ جاؤں گا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں بچے آئے۔ ہفتے کو کس وقت آخری رابطہ ہوا آپ کا؟ ہفتے والے 11 بجے ہوا، ہفتے کو دن کے 11 بجے ہوا۔ اور آپ کا بیٹا جو ہے اس کا کیا نام ہے؟ عمیر آفتاب۔ عمیر آفتاب کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ جو ہے وہ ہفتے کو ہی ہوا؟ ہفتے کو ہی ہوا ہے، ہفتے کو صبح 11 بجے تک اس بچے نے فون کیا، اس کے بعد نہیں فون آیا، کوئی بھی نہیں آیا، نہ فون اٹھا رہے ہیں بچے، نہ کچھ کر رہے ہیں، نہ کچھ مل رہا ہے ہمارے بچوں کا، کچھ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی پریشانی ہمیں کھا رہی ہے۔ بڑے لوگوں کے بچے بیاض کرائے، ہمارے بچوں کو بھی چھڑا کے لائے، ہم کس کو بتائیں، غریبوں کی طرف۔ آپ کا کیا جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ کیا ایک دم سے ان 5 بچوں کا رابطہ منقطع ہوا، کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ان کے ساتھ کوئی ممبر؟ 5 بندے اور ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک چیک پوسٹ سے گاڑی نکلی ہے، دوسری پہ نہیں پہنچی، اتنے ایریے میں ہی غائب ہو گئی ہے۔ 5 جو دوسری گاڑی میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ غائب ہوئی ہے گاڑی، کسی کو نہیں کچھ پتا۔ آپ اپیل ہے ہماری نواز شریف سے، شہباز شریف سے، راحیل شریف سے، ہماری سنی جائے۔ ہم لوگوں کی یہی دولت ہے، صرف بچے ہمارے بچے ہی جو ہے وہ اس فیملی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہیں، ڈسٹرب ہیں اس وقت جو ہے وہ، اور اس وجہ سے جو ہے پورا خاندان جو ہے وہ اس وقت اس جو ہے وہ غم سے نڈھال ہے، اور لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی ان تک جو ہے وہ اطلاع نہیں پہنچی۔ یہ جو ہے وہ یہاں پہ اور بھی جو لوگ ہیں اہل خانہ، آپ بتائیے گا کہ یہ جو باقی 5 بچے ہیں انہوں نے آپ کو کیا تفصیلات بتائیں اب تک، کیا صورتحال؟ یہ چراج کے علاقے میں یہ دونوں گاڑیاں کٹھی تھی، تو ایک جو گاڑی میرے بھانجا ہے نعمان، ان کی گاڑی جو غائب ہوئی ہے نا، تھوڑے سے فاصلے پہ گئی ہے، تو اس کے بعد سمجھ نہیں آئی کہ گاڑی کدھر گئی ہے۔ جو پچھلی گاڑی تھی وہ کہہ رہے تھوڑا سا فرق پڑ گیا گاڑی کا، بعد میں دیکھا گیا کلام پہنچا تو گاڑی وہاں نہیں پہنچی، تو اس کے بعد ان کا رابطہ بھی ختم ہے، موبائل نمبر بھی بند ہے۔ کون سی جگہ تھی آپ دوبارہ ذرا اگر یہ نہیں کہاں سے نکلے اور کہاں پہ جا رہے تھے؟ یہ گلگت یہ چائنا بارڈر سے واپس آ رہے تھے تو کلام جا رہے تھے، چلاس کے بعد جب پہنچے ہیں تو وہاں سے یہ گاڑی غائب ہوئی ہے ان کی۔ گلگت سے ناران آ رہے تھے، یہ گلگت سے ناران آ رہے تھے، رستے میں چلاس کے مقام پہ ایک لاسٹ لوکیشن آئی ہے، اس کے بعد گاڑی بند ہو گئی ہے، ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، سب لڑکوں کے موبائل آف جا رہے ہیں، لاسٹ لوکیشن چلاس کی آ رہی ہے۔ جنرل صاحب سے ہم کرتے ہیں ریکویسٹ کہ پلیز ہماری ہیلپ کریں،
यहाँ पे जो है वो जो बच्चा मिसिंग है उमैर, उसका भाई जो है वो भी मौजूद है, उससे भी जो है वो इस हवाले से जो है वो बात करते हैं। जी आप बताइए भाई, क्या जो है ना वो आपका कोई राब्ता अपने भाई के साथ कब हुआ, क्या कहना था आपके भाई का, क्या कुछ बताया उन्होंने, कोई अपना डाउट जो है वो आपके साथ शेयर फिलहाल किया? तो हमसे हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। आज 5 दिन हो चुके हैं। चलास के करीब गाड़ी गायब हुई है और 5 के नंबर एकदम बंद हो चुके हैं। सब जगह पता किया है, हुकूमत हमारे साथ कोई राब्ता नहीं कर रही। वहाँ के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो हमसे कोई राब्ता नहीं कर रहे, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहे। तो हमारे वो क्या कहते क्या हैं कि आपने खुद से भी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से राब्ता करने की कोशिश की? राब्ता करने की कोशिश किया है, लेकिन उन्होंने हमें छोटे वो जो होते हैं लोग ऑफिसर, उनको साथ भेज दिया है। वो भी छोटी मोटी बस हेल्प कर रहे हैं। जिस पैमाने पे हेल्प करनी चाहिए वो हेल्प नहीं हो रही। जिस पैमाने पे उन्हें हेल्प करनी चाहिए वो हेल्प वो कर नहीं पा रहे। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो उनके साथी थे 5 जिनसे आपका कोई राब्ता हुआ, वो क्या कहते हैं कि जिस वक्त जाहिर है वो आगे पीछे उनकी गाड़ियाँ होंगी, करीब होंगी, इकट्ठे दोस्त थे, तो उन्होंने इस हवाले से कोई बताया हो, कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसे की उनको कोई ऐसे कोई असरात वहाँ पे मौजूद हों, कोई मिले हों, कोई ऐनी शाहिद हो, कोई चीज़ आपसे शेयर की उन्होंने हमसे बस यही कहा है कि वो ओवरटेक करके थोड़ा सा आगे गए हैं, उसके बाद से कोई राब्ता मुंतकिल वो नहीं है, उनसे राब्ता नहीं हुआ उनसे। देखिए गाड़ियाँ दोनों साथ आ रही थी, आगे पीछे। जब ये लोग जगलोड की साइड पे पहुंचे हैं, जगलोड पे जाके वो गाड़ी आगे चली गई है, दूसरी गाड़ी पीछे रह गई है। आगे जाके वो लोग लैंड स्लाइडिंग हुई है, उसके बाद 2 घंटे बाद रास्ता क्लियर हुआ है। उन्होंने कहा था कि अगर हम आगे पीछे होंगे हम नारायण के होटल पहुंच जाएंगे। वो 2 घंटे बाद नारायण पहुंचे, रास्ता क्लियर होने के बाद नारायण पहुंच के उस लड़कों का कोई अता पता नहीं रहा। उन्होंने कहा चलो थोड़ी देर बाद आए, शायद लाहौर पहुंच गए वो रास्ते पे हाईवे पे। उन्होंने कांटेक्ट किया, फ़ोन बंद थे। उन्होंने सब कुछ ढूंढ लिया। उन्होंने वहीं जाके चेक, जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी, उनका डाउट था मे भी गाड़ी स्लाइड अप कर गई हो, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था। उन्होंने वहाँ मालूम किया, उन्होंने कहा 2 गाड़ियाँ गिरी हैं नीचे, एक काले रंग की गाड़ी गिरी होगी, एक रेड कलर की गाड़ी गिरी है। कोई वाइट गाड़ी का नामो निशान उन्होंने वहाँ नहीं दिया। 4 दिन गुजर गए, अब वो कहते हैं कि शायद गाड़ी नीचे गिरी है। हमारे मियाँ, हमारे भाई, हमारे चाचा सब वहाँ गए हुए हैं। वो कहते हैं गाड़ी का कोई अगवा नहीं हो सकती, किडनैप नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। गाड़ी गिरी है तो खाई जाके दरिया में गिरी है। दरिया में गाड़ी गिरी तो 4 दिन बाद आज वो कह रहे हैं दरिया में गाड़ी गिरी। कैसी? मैं कहती हूँ हमारी आर्मी आजकल के दौर में उनके पास कोई जदीद असलात मौजूद नहीं है, आलात नहीं है कि वो उसी दिन रिपोर्ट करते कि गाड़ी गिरी है। तो कहाँ गई? आप भी ध्यान रखते हैं, हम भी ध्यान रखते हैं। गाड़ी गई तो वापस आएगी ऊपर। वो कहते हैं यहाँ गाड़ी गिरती है, कुछ नहीं मिलता। तो कोई तो तरीका होगा हमें, हमारे दिलों को सुकून देना कि गाड़ी हमने कहा गिर गई, तो बताओ हमें यकीन दिलाओ कि गाड़ी गिरी है वहाँ। हमें कोई तो सबूत निकाल के दें, गाड़ी का पुर्जा निकलेगा, लड़कों का कुछ निकलेगा। आजकल हम सुनते हैं आईफोन ऐसी मशीन है, कहीं भी हो आईफोन ट्रेस आउट हो जाता है। वो आईफोन भी ट्रेस आउट नहीं कर सकते हमें। आप हुकूमत से क्या कहेंगी? हुकूमत से मेरी अपील है कि हमें जदीद गौताखोर दें। जो अगर वो कहते हैं आर्मी वाले N35 फोर्स के आदमी कह रहे हैं कि गाड़ी दरिया में गिरी है, 4 दिन बाद वो आज हमें कह रहे हैं गाड़ी दरिया में गिरी है। आज हमारे मियाँ, हमारे घर के तमाम बड़े सरबराह वहाँ पे गाड़ी ढूंढते रहे हैं। उन्होंने वहीं के मकामी गौताखोर हायर किए थे, उनसे नीचे उतरवाए, उन्हें कुछ नहीं मिला। हुकूमत से ये अपील है कि आर्मी हमें गौताखोर दे, प्रोफेशनल गौताखोर दे, जो नीचे जाएँ दरिया के तह से हमें कोई निशान निकाल के दिखाएं अगर गाड़ी वहाँ गिरी है। तो नहीं गिरी तो हमें जी चाहिए, हमें तो हमें नहीं पता। हमें बच्चे ला के दो, हमें बच्चे कहाँ से, हमारे बच्चे उधर गए, कहाँ गए वहाँ से बच्चे? जमीन खा गई, ऊपर कौन खाया बच्चे बताओ? मैं उसकी दादी बोल रही हूँ। तो बच्चे गए तो कहाँ गए ये बताओ? नवाज शरीफ को, हुकूमत को, आर्मी को, हमें कुछ नहीं पता। हमें बच्चे चाहिए, हमें बच्चे चाहिए। आर्मी वाले क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आर्मी वाले मुझे बताएं, आप पूछे उन लोगों से। यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं इनका एक ही मुतालबा है कि इन्हें नहीं पता कि हुकूमत को क्या करना है, हुकूमती अदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मुतालबा है कि इनके जो जवां साला 5 बच्चे जो हैं, जो कि मिसिंग हैं, जो कि लापता हैं, जो है उनको हफ्ते के रोज़ से जो है वो लापता हैं, उनका कोई सुराग लगाया जाए, उन तक पहुँचा जाए, उनका कोई जो है वो पता चलाया जाए कि वो कहाँ गए और अचानक जो है वो कहाँ गायब हुए। क्या वो किसी हादसे का खुदा न खास्ता जो है वो शिकार हुए, या उनको किसी ने जो है वो किडनैप किया? अभी तक इस हवाले से कोई भी ठोस एविडेंस नहीं आई। इनके बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो फैमिलीज़ के, हर घर के अफराद जो हैं वो इस वक्त भी उस इलाके में मौजूद हैं, नारायण के करीब।
जहाँ पे ये हादसा हुआ, जहाँ पे ये मिसिंग हुई गाड़ी और जहाँ पे जो है वो लास्ट सीन था गाड़ी का कि उसको आखिरी मरतबा जो है वो उन 5 नौजवानों को उस गाड़ी में सवार देखा गया उनके 5 साथियों की जानिब से, लेकिन वो जब क्रॉस करके आगे चले गए तो वो गाड़ी पीछे उनके साथ जो है वो नहीं पहुंची। उनका कहना है कि वो नेक्स्ट चेक पोस्ट तक भी वो गाड़ी नहीं आई। वो गाड़ी कहाँ गई, उसको ज़मीन निकल गई या आसमान, उसको किसी ने अगवा किया या कहाँ गए, इस हवाले से उस इलाके में अभी तक कोई एविडेंस इन फैमिलीज़ को नहीं मिली। ये अपने तौर पर सरगर्दा हैं कि उन 5 मिसिंग बच्चों को जो है वो तलाश किया जा सके, लेकिन अभी तक जो है वो कोई कामयाबी जो है वो नसीब नहीं हुई। हुकूमत से इनका मुतालबा है कि वो इनकी इस हवाले से मदद करे। जी बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। लापता लड़कों के अहले खाना का मौक़िफ़ आपने जाना, वो गम से निढाल दिखाई देते हैं और अपील है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बच्चों की बाजियाबी के लिए अहकामात जारी करें।